నీళ్ళతోనండి మానవుడి జీవనం అంతా నీళ్ళతోనుంది. మెయిన్ నీళ్ళేనండి మన జీవనాధారం అది. Flooding from monsoon rain in western India has swept away much that was in its path. Western Maharashtra is facing floods and drought at the same time. ಇಂಡಿ ಭಾಗದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. North there are floods, in the south there are droughts. This is a clear case of the mismanagement of the ecosystem. Kerala is starving for water the moment rain stops. पैसा आप कितना ही हो, जब जल ही नहीं होगा तो पैसा किस काम का। The Indian rivers are in a dangerous state. If we don't do the right things in the next 10 years, 15 years' time, it could be too late. Very little will be left. When rain comes, there'll be floods. No rains, it'll dry out. Most rivers are becoming like this. The greatest achievement in this country is, without any modern science, without any technological support, without any great infrastructure, just with traditional knowledge, our farmers have provided food for 1.3 billion people. नदी में 12 महीने पानी बहता रहता था, पर अब नदी बारिश होती है तो नदी में इतनी तेजी से बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। விவசாயிகளுக்கு வேலை இல்லை, வயல்லையும் வெள்ளாமை இல்லை. In the last 10 years, over 300,000 farmers have committed suicide in this country. This is not a joke. That many people did not die in all the 4 wars put together. We keep dismissing it, saying it's because of the bank loan. Yes, all those factors are there. But the most fundamental thing for a farmer is a rich soil and abundant water. If you grow a crop, let us say you took out 10 tons of sugarcane from 1 acre of land. What this means is, you took out 10 tons of topsoil. To call soil soil, the minimum organic content is 2%. But today, many states like Punjab, Haryana, in Marathwada and some parts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, the organic content in the soil is only 0.05%. This means this soil is slated to become sand in the next 3 to 5 years. The only way you can replace and enrich this soil is the leaves from the trees and animal waste. Trees we have removed long time ago. Animals are all traveling outside the country. If you eat one animal as a part of your diet, that is not the problem. Millions of animals are being exported. This means you have no way to enrich our soil. Soil and rivers are connected. If we want the river to flow all the 12 months, it is very important the soil must be rich. That is only possible if there are trees. Only 45 days of precipitation on an average in India must flow for 365 days means there must be substantial vegetation and a network of root system for it to be held in the land and let out into the river drop by drop. When there's no tree cover, rain falls and lots of water enters the rivers quickly, causing floods. Once the rain stops, the river dries up. When there is extensive tree cover, the soil absorbs rainwater easily because tree roots make the soil porous and form tiny channels. Moisture seeps into the soil because of these channels, and water flowing over the ground reduces, lowering the risk of floods. The moisture absorbed by the soil travels beneath the surface and is released slowly into the river even after the rain stops. This ensures that the river flows throughout the year. This must be understood clearly. People think because of water there are trees. No,
Because of trees, there is water. If we have sufficient number of trees, we will have sufficient amount of rain. If there is sufficient amount of rain and there are trees, then the water will sink into the earth and the rivers will flow. We want to make sure on the river sides, at least 1 kilometer on both sides, there are trees. If it's government land, forests. If it is farmers' land, horticulture and other tree-based farming. If we implement this plan, what we have, an economic plan with a significant ecological impact, most farmers can raise their income anywhere between 3 to 8 times in 6 to 7 years. This has to be done in a very organized way. Madhya Pradesh is the first state which responded to my call. मैं सदगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और इसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। If our rivers deplete in our own lifetime, we are clearly making a statement that we are not interested in the future of our children. It is heartening to see today that all of you in great enthusiasm participating in this moment gives us confidence that we are not going to destroy this nation. This effort of wanting to plant 50 crore trees in 3 years' time is a phenomenal commitment from the government of Maharashtra. This has to become a people's movement. This needs will and policy from the government. This needs participation from private industry and businesses. In the month of September, we are planning a river rally. I'm personally driving, covering 16 states, having major events to create a very strong awareness in the country that the rivers of this nation are dying. All the chief ministers are participating in the Rally for Rivers event. Rally for Rivers is a campaign aiming to garner people's support for a positive river policy. As this is a long-term solution, the government will need massive public support to make it happen. You can cast your votes to save our rivers by giving a missed call to 8009, 8009. नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और रैली फॉर रिवर्स में मैं बिल्कुल और पूरे दिल से साथ में हूं। हमारी नदियों को बचाने में योगदान करें। नदियां नहीं तो हम नहीं। This is a cause that I हम सीमा पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करेंगे और आप नदियों की रक्षा करके इस देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। नदुల రక్షణ అంటే భారత రక్షణ। If not today, then when? मिस कॉल दीजिए 8009, 8009. I beseech all of you to participate in this in whatever way you can. When I say all of you, I mean everyone who consumes water. To have our rivers flowing, to leave this land rich and well, is the best gift we can offer to the future generations of this nation. This is not a protest, nor is this an agitation. This is a campaign to raise awareness that our rivers are depleted. Everyone who consumes water must rally for rivers. നമസ്കാരം. ചില ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ട സമയമായി. ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യവുമായി നമ്മെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച പത്മവിഭൂഷൺ സദ്ഗുരു ജഗി വാസുദേവ്.
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരണ വിനോദസഞ്ചാര ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ്, മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ കെ ജയകുമാർ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ MP ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലും എന്നീ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കുളിർമയേകുന്ന മഴയും ഇളകിയൊഴുകുന്ന പുഴകളും ഗാനാർപ്പണവുമായി എത്തുന്നു പ്രിയ ഗായകൻ ശ്രീ കാവാലം ശ്രീകുമാർ. ശാന്തി മന്ത്രത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഗാനോപഹാരം ഇന്ത്യൻ നദികൾക്കുള്ള ഒരു സമർപ്പണം കൂടിയാണ്. നിളയിൽ തുടങ്ങി സരസ്വതിയിലും ഗംഗയിലും കാവേരിയിലും യമുനയിലുമായി അതൊഴുകി പരക്കുന്നു. കേൾക്കാം ശ്രീ കാവാലം ശ്രീകുമാറിനെ. മോണിറ്ററിലെ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നത് നോയ്സസ്. शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति समा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. गंगे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. वन्दे नीला नदी वन्दे नीला नदी जीव प्रवाहमे मामलनाडिന്റെ മാതൃസ്വരൂപമേ
വന്ദേ നീളാ നദി. കരരണ്ടിലും മണ്ണ് കലയാതെ മാറ്റിയ കാതരയാം പ്രാണപുണ്യമേ വന്ദേ നീളാ നദി. നിത്യം ദേവസഭാതലത്തിൽ വരുണധ്യാനസ്ഥയായി പുണ്യസമ്പത്തിൻ നിർജ്ജരിയായി മണ്ണിലൊഴുകി ഗംഗയ്ക്കു നീ ശാഖയായി മുക്തിക്കാസ്പദമായ സിന്ധു നദിയായി ദേവി ജഗന്മംഗലേ രക്ഷാതീർത്ഥജലത്തിലാണ്ട് സുകൃതം നേടട്ടെ ജന്മാന്തരം. സരസ്വതി 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 सरस्वती सरस्वती ब्रह्मस्वरूपिणी सरस्वती गुप्तधारा सरस्वती 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 देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले शंकर मौली विहारिणी विमले मम मदिरास्तां तव पदकमले गंगे गंगे सर्वपापक्षय करे मम पापं विनाशय कवेरकन्ये कावेरी
कावेरी समुद्रमहिषि प्रिये देहि मे भक्ति मुक्ति त्वं सर्वतीर्थ स्वरूपिणी तासां च सरितां मध्ये सह्यकन्या धनाशिनी कावेरी लोकविख्यात कावेरी लोकविख्यात जनतापनिवारिणी कावेरी 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 मुरारिकाय कालिमा ललामवरधारिणी मुरारिकाय कालिमा ललामवरधारिणी तृणीकृत त्रिविष्टप त्रिलोकशोकहारिणी मनोनुकूल कूल कुंज पुंज धूत दुर्मदा धुनोतु मे मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा धुनोतु मे मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय जय गंगे ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता मैया जो नर नित गाता सेवक वही सहज में सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता
शान्तिः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എൽ രാധാകൃഷ്ണൻ IAS ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Most respected, revered Sadhguruji, Honorable Minister for Water Resources, Sri Matthew T. Thomas, Honorable Minister for Tourism, Cooperation and Devasam, Sri Kadagampalli Surendra, respected Senior MLA, Sri O. Rajagopalji, world-renowned filmmaker, director, Sri Adur Gopalakrishnan, former Chief Secretary of Kerala, Sri K. Jayakumar, members of the Isha community, ladies and gentlemen. As you are aware, agriculture, construction, and various other human needs has placed a great stress on rivers in India. The result has been the drying up within a few decades of rivers that were perennial for thousands and thousands of years. The long-term impacts of this environmental disaster are unfortunately not realized by the common public of India. It requires concerted efforts to create public opinion, political will, proactive government policies and financial resources to set right this impending catastrophe. The Isha Foundation, led by the revered Sadhguruji, has taken up this noble initiative at the national level to conscientize the people, to ensure political focus on this disaster and funnel resources to solve this problem. We need to reverse the situation, recreating perennially flowing rivers. This campaign stresses the importance of tree cover, both in the catchment areas, mostly forests, and also along the sides of the farmers. And this will be done on a massive scale. The campaign Rally for Rivers started with the Sadhguruji driving from Coimbatore on the 2nd of September. Sadhguruji himself will be driving through 13 states and 22 cities to Delhi, which he will reach on 2nd of October. 21 major events in cities are contemplated during this program, and we expect appropriate policies, programs, and funding at the national level from the Government of India. In Kerala, this campaign has been supported by the government, as can be indicated by the presence of the Honorable Minister for Water Resources and the Minister from Trivandrum itself, Sri Kadagampalli Surendra. Before formally welcoming the dignitaries, I would like to seek the blessings of Sadhguruji for the resounding success of this program being inaugurated in Kerala. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പരിപാടി പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ജലവിഭവ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തുകയുമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വഴി അനുയോജ്യമായ പരിസ്ഥിതി ജലസംരക്ഷണ നയങ്ങളും നടപടികളും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തി നമ്മുടെ പുഴകൾ വറ്റി വരളാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.
ജലവിഭവ മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് മുഖ്യമായി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് ആണ് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പ്രതിബദ്ധതയും കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരം, സഹകരണം, ദേവസ്വം എന്നീ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ സ്വന്തം മന്ത്രിയുമാണ് ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. പുഴകളിൽ വെള്ളം കുറയുന്നതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കേരളത്തിലെ നദികളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായും MLA എന്ന നിലയ്ക്കും കേരളത്തിനു വേണ്ടി വളരെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വവിഖ്യാതനായ ചലച്ചിത്ര ഡയറക്ടർ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയും നാട്ടിൻപുറത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചിട്ടും നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രഗത്ഭനായ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, IAS ഓഫീസർ എന്നീ നിലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയകുമാറിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ 30 വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈശ ഫൗണ്ടേഷനു വേണ്ടി അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലമായിരിക്കും റാലി ഫോർ റിവേഴ്സിൻ്റെ വിജയം. നിങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ യജ്ഞത്തിന് പബ്ലിസിറ്റി ലഭിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നദികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാവരെയും കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സെപ്റ്റംബർ 3 കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നദികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ബോധവൽക്കരണ റാലി 13 സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് 6560 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഒക്ടോബർ 2 ഡൽഹിയിൽ സമാപിക്കും. തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി സദ്ഗുരു ജഗു വാസുദേവനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Namaskaram to everyone. My thanks and welcome to all of you. My engagement with mountains, forests and rivers go back to my childhood, where I spent many times weeks on end in jungles by myself, surviving off the forests. One thing I realized about 20 years ago, when I went back into the forest, I found that now if I get lost in the jungle for 2 weeks, I will die without any food. Just 45 years ago, I could survive in the jungle by myself without any external help. Today, if you get lost in the jungle without outside help, there is no way you will survive. So I want you to understand the plight of all the other creatures who live there. What should be happening to them? How many must have perished simply because they are not able to survive? Rivers, once you're in the forest, inevitably you will smell water and want to go towards that because that's one thing that keeps you alive and going. Being born and brought up in Mysore, grown up in Mysore, Kaveri became a part of my life. From the age of 12 to 17, almost every day I swam in Kaveri. The same places where I used to swim, today if I go, you can just walk across the river, there is no swimming anymore. That is
one faculty less in our life. We don't have to swim, we can walk through the rivers. This is not an achievement. Like this, my engagement with these rivers particularly. Once I floated down Kaveri for 13 days on just 4 truck tubes and a few bamboos, 163 kilometers, 13 days, I lived off the river. In my experience, the river was not just a source of water, it is a life by itself, far bigger life than you and me. What is happening in it and around it is too incredible for any human being to even articulate and understand. It is too phenomenal what's happening. This is what I saw when I lived on the river. Having said all this, today, as now it is all over, that we are talking about the depletion of rivers. Kerala, they're telling me there are 44 rivers and many of them are in serious depletion. And we are glad to hear that 1 or 2 rivers, our governments and the minister and the people of Kerala have managed to revive 1 or 2 important rivers, which is a wonderful act of demonstration that it can be done. I've been trying to talk to people for last few years that it can be done. But a live demonstration is most important, that people have to see with their own eyes that a dry river can be revived. It is not something that it's finished. Yes, we have caused immense damage, but it's possible to revive this. We have made our efforts, many other organizations made efforts, individual state governments making some effort here and there. But after over 22 years or 23 years of Project Green Hands and planting over 32 million trees, increasing Tamil Nadu's green cover substantially, now I clearly see it's just not enough. Unless there is an overarching, implementable and enforceable policy in the country as to how to revive our rivers, these voluntary efforts of individual people or individual ministers or officers who hold certain posts, in their tenure they do something, this is not enough. The country needs a policy which is enforceable and properly implementable and has a scientific basis as to how to revive a river. Many things have been done in the country with good intentions, terrible things have also happened. In places like Maharashtra and Tamil Nadu and a few places in Andhra Pradesh, some of the NGOs who call themselves environmentalists, I'm sure with the best of intentions, they went and dug up the the riverbed. A riverbed is a very dynamic and active process. It takes 1,000 years to make a riverbed. But today they've dug 4 feet deep and for miles like this, they've turned a river into a canal or a pond, a long pond. Because this is clear murder of the river, because the dynamics of the riverbed is so complex and aquifers flow both ways in the riverbed and it is part of the life that's happening there. When I say part of the life, India has the highest number of species in fresh water, over 1,000 species of fish alone in this country. Nowhere else in no other continent has this happened. In this subcontinent, compared to other larger continents, it's a small piece of land, but here over 1,000 varieties of fish. There is no proper study to say this, but a lot of scientists believe that in the last 25 years, at least 15 to 20% of them have become extinct. There is no proper statistics or study, nobody has done a proper study, but this is the belief. But the fish eaters in Kerala must know what are the fish not available in the last 25 years. Hello, many things are missing from the marketplace and your plate. Definitely that must be happening. So you know some things are missing. Whether they've become extinct or just not available to you is a question mark, but we are heading in that direction. So when we speak about these things, there's a whole lot of people who ask, if a few fish disappears, what is the problem? It's a Malayali problem, it's not our problem.
We must understand if insects, worms, fish, birds, animals start disappearing, we are next in the line. That's what it means. This is not a joke, that life on this planet which has survived for millions of years starts vanishing, that is not a joke, that is a clear indication where we are going. So among many things in nature, there are many things which needs to be nurtured and protected. Among all these things, water bodies are the most important aspect of nature. We are addressing rivers today because over 40% of India's surface water or entire water requirement is in our rivers. And rivers, as you know, have been the crucible of this civilization or literally every other civilization. The very name India comes from the basis of a river. But today our rivers are in such a bad state. I don't want to throw statistics at you, they're scary statistics. One river that two states are always in conflict with is Kaveri, between Karnataka and Tamil Nadu. Kaveri's flow, the entire flow is 890 kilometers. Out of this, Tamil Nadu has 430-kilometer run. Out of this summer, for nearly 4 months, Kaveri dried up 170 kilometers inland. I want you to make a calculation of your own. How many more years before Kaveri doesn't enter Tamil Nadu? Entire Tamil population is dependent on this one river water. Without this, Tamil agriculture is gone. What is so significant about Tamil agriculture is, Tamil Nadu has the longest history of agriculture on the planet. Over 10,000 years, we have been ploughing the same land and eating out of it. But today, we have driven our farmers to a situation, not only in Tamil Nadu, across the country, where the most heartbreaking activity that you can do is agriculture right now. Just check and see, if you want to make a survey and see, how many farmers want their children to go into farming. Believe me, it's less than 15%. What this means is, traditional knowledge which has given us food. The farmer may not be a PhD in agriculture, but he knows how to make soil into food. Here I see you are worshipping the grains that we eat. Is just the grains which is here. What is here in these vessels was soil. The magic of transforming soil into food is not a simple process. You may be an MBA or agricultural PhD, just try to grow one crop. It'll freak the hell out of you, believe me. So, this man who looks illiterate or this man who doesn't seem to have any educational qualifications, he is performing this magic for you, that he transforms soil into food. If you don't understand, oh, why am I calling agriculture magic, you try to eat little soil for dinner tonight. You will understand what I'm talking. What is soil becoming food is not a simple process, it's a magical process. The greatest thing is, our farmers with very minimal infrastructure, almost no technology, just with traditional knowledge, have been providing food for over 1 billion people. This is not a small thing. But today we have driven them to a place where in the last 12 years they tell me that over 300,000, that's 3 lakh farmers have committed suicide in this country. The man who produces food for us, unable to provide food for his own children, hangs from a tree. Because there is no tree to hang, he drinks poison that he is supposed to put to the insects. This is not an expression of our humanity. If we just can go on with life like this without paying any attention to anything that's happening around us, it means that we have mortgaged our humanity to something else. I want you to do this much. I will leave your breakfast, your appam and your meen kolambu in the afternoon, all this I won't touch. Your dinner, before you eat your dinner, from today onwards you must do this.
just 20 seconds, hold the dinner, 20 seconds, I want you to think of this. The man who grows food for you is unable to provide for his own children and he commits suicide. See, if I want you to understand, for everybody their life is precious. If a man has to take his own life, he must be pushed to a place where there is no other way, isn't it? Hello? Anybody will commit suicide only because there is simply no other way. Now we are thinking the way it is explained in this country is, when a farmer commits suicide, people explain it is because of the tomato price dropped in the market. Some bank was too forceful, that's why he committed suicide. No, I want you to understand this. If you and me go into farming, in a land which has no strength in it, no fertility in it, and in a land where there is not adequate water, believe me, both of us will commit suicide. Yes, it's such a heartbreaking work. Today our soil has become like this, a land which can be cropped for 12 months in a year. If we handle this land and water properly, we can feed the entire world, we can become the bread basket of the world because we can crop 12 months, very few nations can crop 12 months in a year. And no other nation has this much amount of knowledge about agriculture intrinsically in the very DNA of our farmers. We had a few Vietnamese experts working with us last few days, and they have done this. They've shifted their farmers from paddy cultivation to fruit cultivation, and they were telling us their income has gone up 20 times over, 2000%. So we were asking, how are you doing this? Because we have done similar things in Tamil Nadu. Farmers' income has gone up between 3 to 8 times, but 20 times from paddy to fruit, how do you do it? They're laughing at us. You know why? Because 20 years ago, these same Vietnamese experts came to Indian universities, particularly in Delhi, in Pusa. They studied, they took this knowledge back and they made it work. We are writing papers and getting PhDs out of this knowledge, but it's not going into the land. Our farmer is still doing the same thing what he did 1,000 years ago. When it comes to the rivers, there are just two things we need to understand. One thing is the source of water, another thing is the usage of water. When we come to the source, there are two types of rivers in the world. One is glacier-fed river, another is forest-fed river. There is no other kind of river. A glacier-fed river or ice-fed river means ice is melting in the mountains where there is snowfall and that has become a river. In India, only 4% of the river water is glacier-fed, rest is all forest-fed. What forest-fed river means is, you must have watched on the video already, when rain comes, we must understand in India, the average rain around the country is only 45 days. 45 days of precipitation when it happens, we have to hold it in the land for the next 365 days and let it go slowly. Land which is under shade and very rich in organic material. Today the organic content in India's soil has gone down so badly that in states like Punjab, Haryana, Marathwada, some southern part of Tamil Nadu, some parts of Andhra Pradesh, the organic content has become 0.05%. The United Nations gives a standard that to call soil as soil, the minimum organic content should be 2%. So we are at not 0.5, 0.05. This means we have just another 3 to 5 years to turn this soil into sand. 25% of India is becoming data. In another 40 years, it is estimated nearly 60% of the land in this country will be not cultivable. One thing is, none of the farmers want to send their next generation into farming. That means the loss of traditional knowledge will happen in a phenomenal way in the next 15 to 25 years. Another thing is our soil is depleting. You have 1.25 billion people on your hands,
and without our ability to grow food, how are you going to run this nation? How are we going to run this nation if the soil is gone and the water is gone? The only two ways you can replenish the soil is by the leaves of the trees and the animal waste. Trees are gone long time ago, animals are all traveling overseas. How are you going to replenish the soil? These are the only two sources you have. This is not about what should I eat. If you eat an animal, that's not the problem. Millions of animals are going out of the country, that will take away our topsoil. You must understand, when you export anything that grows out of the land, what you are sending is not that material, what you are sending out is topsoil. Our topsoil is going away and we are not replenishing it in any sense. Only 15 inches average we have topsoil in this country, and every year 5.3 billion tons of topsoil is disappearing, which is about a millimeter, a little more than a millimeter of soil is just vanishing from this land every year. I want you to just make a simple calculation. How many years does it take that the entire land will become sand, not soil? We are heading in this direction rapidly. We have enormous population pressure on the land. We should conduct this better than any other nation because the pressure of population on the land is highest in this country. If we don't handle this right, it can be a major disaster. People think this is all, oh, nothing happened, we've been here for so long. You have a very serious memory loss. You must understand, just 60 years ago, in this country, every second, third year there were famines. How many people do you think died in these famines every year when these famines happened? In dozens, in hundreds, in thousands? No, they died in millions. 1943 Bengal famine killed 3.25 million people in 2.5 months, but Indians die quietly. This is the whole thing. So it's time that we don't drive into the same pit that we were in. Just 60 years ago, we recovered from that, again we are going straight into this. So this Rally for Rivers is not about me, it is not about an organization, it is not about anybody. This is about this nation, this is about the future generations, because if we don't do the right things now, we are making a clear statement, we have no care or concern for our children. We are living here as if we are the last generation on the planet. It's time that we express our responsibility, our care and concern for the little ones who are running around us. Yesterday, I was at Madurai, this little girl, 10-year-old girl comes up and she says, my father, my mother always talking about the glorious days when they were doing the Chitrai festival on Vaigai river, but I don't know what is this Chitrai festival, I've never seen Vaigai river flow in my life. I'm saying we have to make a promise to these little girls and boys here that at least in the next 25 years, we will see that the rivers of this nation will rise. As they're saying a river in Kerala has been revived, there is a demonstration that it can be done. But the only thing is, for this to happen, it is a concurrent subject between the center and the state. This concurrence has not happened for such a long time because political spectrum doesn't allow this to happen. This is the first time where I see across political spectrum, every state is responding. This is concurrence and this is wonderful that every state is responding, and the Minister for Water Resources is here on stage, which is concurrence that this needs to happen. Similarly, in every other state, chief ministers are participating, that is concurrence. Now that concurrence has happened, the next thing is we must understand, for any democratically elected government, the challenge is they have to keep the people happy. And what makes the people happy has to evolve and transform itself. Will you be happy if they give you free clothes and free food, or will you be happy if they do something for the long-term well-being of this nation? This is something we have to demonstrate as citizens of this nation. The purpose of driving through the 16 states is this. One is to get concurrence from all the states, another is to demonstrate in a huge way, we as citizens of this nation have matured. We have come of age. We are not looking for freebies. We are willing to support a government which will make policies which are not just about us,
but about the future generations also, because this policy needs investment, needs huge financial outlays, there are many complexities in execution. If we aggressively execute this, it will take 10 to 15 years to make this happen. After we do this, it will take another 5 to 10 years for actually the river waters to rise. So 25 years means 5 governments would have come and gone. Many political leaders who are heading states and the nation may not be alive. You and me may not be alive. But we need a commitment of this sort, that we are committed to that extent means, then people of this country must stand up and say, we are with you. For a long-term policy, the results of which I myself may not see, but we are committed to this because this is the right thing to do. And above all, you and me doing something whimsically with the water body should go, because many NGOs and others with good intentions, they've gone and caused enormous damage. There must be a scientific approach, there must be a national policy how we handle our rivers. You may be living next to a river, but this is not your personal property, this is nation's treasure. If we do not understand this, tomorrow when we are thirsty, we will know this is the highest treasure in our land, that the water has been flowing forever. Now it is in doubt. 44 rivers, they're telling me, I don't know if this is a fact, somebody was telling me that these 44 rivers, once the rainy season is over, within 3 months, almost all of them have gone dry, am I right? Almost all of them. Kerala is called God's own country only because of its greenery and its water bodies. If you take away the water bodies and the greenery, where is God's own country? My intent is, you should not say God's own country just about Kerala, we must be able to say this about the entire nation. In whichever way possible, every one of you, you must understand, you must pitch for it. This is one problem in our country, apathy, that we can listen to everything, go home and sleep. This must go, because if this doesn't go, please understand that democratically elected governments will not do anything unless people show that this is what we want. That's what democracy means. In Tamil, the word, I don't know what's the Malayalam word for democracy, in Tamil it means Jananayakam. What do you say? Huh? Oh. So Jananayakam means people are the leaders. I'm sorry, but the ministers are not leaders, they are people's representatives. They are taken up that responsibility of representing the people. They are not leaders. This is why every 5 years you can change them, because they are only your representatives. Your representatives cannot do anything other than what you really wish. So the nation has to show, the citizenry has to show that we wish long-term policies about the well-being of this nation. We are tired of free this, free that. Okay? Are they giving you free appam in Kerala? No, you're good. We get free idli. So it is time that we demonstrate this maturity. Next 1 month I am on the road. This 1 month, not just in Thiruvananthapuram, in entire Kerala, all of you must keep this up. Where is that… where's the placard? You have it? Give it to me. I can't read it. This 1 month, if there is too much sun, you must hold this. If it's raining, you must hold it like this. If it's pleasant weather, you must walk like this. Oh, if I do all this, somebody will think I'm a madman. I'm telling you, right now if we don't do the things that we're required to do, we are truly mad, there's no question about it. Thank you very much. Thank you, Sadhguru Jaggi Vasudev, for your inspiring words.
അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസും വേദിയിലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളും രാമച്ച ചെടിക്ക് കരമനയാറിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട CMന് ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്തത്. പക്ഷേ സദ്ഗുരുവും CMും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി സദ്ഗുരു ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് CMനെ കാണാനായി. കുട്ടികളുമായുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രസ് മീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. നമ്മുടെ യോഗം തുടരുകയാണ്. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാന്യായ ദേവസ്വം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ MLA,
പത്മവിഭൂഷൺ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ജയകുമാർ, ശ്രീ എൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, സഹോദരന്മാരെ, മഹത്തായ ഈ സംരംഭത്തിന് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും ഞാൻ ആദ്യമേ നേരുകയാണ്. നാടിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആവശ്യമാണ് സദ്ഗുരു ഈ റാലിയിലൂടെ ഉയർത്തുന്നത്. ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിൽ ഈ ഉദാത്തമായ ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹ്രസ്വമായി പറയണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. 2016 ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൗത്യം, മിഷനാണ്, കേവലമായ പദ്ധതിയല്ല. ഹരിത കേരളം 3 ഘടകങ്ങൾ അതിലുള്ളതിൽ ജലസുരക്ഷയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ശുചിത്വവും കൃഷി, പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവ കൃഷി, ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ കേരള അല്ലെ ഹരിത കേരളം എന്ന വലിയ ആശയം. ജലസുരക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നദികളെ മാത്രമല്ല പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുളങ്ങൾ, തോടുകൾ, നെൽവയലുകൾ, എവിടെയെല്ലാം ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം അത് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട് ഏറ്റെടുക്കണം, ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ഇവിടെ സദ്ഗുരു സ്വാമിജി സൂചിപ്പിച്ചു, ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ജലം. ഇന്ന് ലഭ്യമായ അറിവ് വെച്ച് ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ജീവനുള്ളത്, ഇവിടെ മാത്രമാണ് ജലമുള്ളത്. വരും തലമുറയ്ക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തി സമ്പുഷ്ടമായി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിറവേറ്റണം എന്നാണ് ഹരിത കേരളം ദൗത്യം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ പൊതുസമൂഹം ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരട്ടാറിൻ്റെ വിജയപ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിൽ കണക്കുകൾ നിരത്തി. 10,000-കണക്കിന് കുളങ്ങൾ, 1000-കണക്കിന് തോടുകൾ ഈ ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ കേരളം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. ഒരു നദി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചത് വരട്ടാറൻ. 40 കൊല്ലമായി വെള്ളമൊഴുകാതിരുന്ന കേരള അവിടെ ഒരു വള്ളംകളി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് വി ക്യാൻ, നമ്മളെ കൊണ്ടാവും എന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് കേരളം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 29 വരട്ടാറിന് മുകളിലൂടെ ഞാനും ധനകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും ഹരിത കേരളത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ സീമയുമടക്കം 12,000 ആളുകൾ നടന്നു. ഞങ്ങളന്ന് ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ജലം ഒഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനമൊഴുകട്ടെ എന്നതാണ്. വരട്ടാറിനെ വരണ്ടാർ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് കൈ ഉയർത്തി നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു, വരണ്ടാറല്ല, വരട്ടാർ, വരട്ടെ ആർ. ഇന്ന് ആറ് വന്നു. 14 കിലോമീറ്ററിലൂടെ ഇന്ന് വരട്ടാറിൽ ജലമൊഴുകുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് കോലറിയാർ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു, വരട്ടാർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയ പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർണ്ണമായും പൊതുസമൂഹമാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തത്. അവിടെ LDF, UDF, BJP വ്യത്യാസമില്ല. വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2-ാം തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയപ്രഖ്യാപനം നടത്തി. 2-ാം ഘട്ടം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക, ഗവൺമെൻറ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല. വലിയ കയ്യേറ്റങ്ങളുണ്ട്,
ആ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ബലമായി ഒഴിപ്പിക്കലല്ല, സർവേ കല്ലുകളിട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കറാണ് ആ നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ നദികളുടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. സർവേ കല്ലിട്ട് അവിടെ വാക്ക് വേ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വരട്ടാർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ആയതുകൊണ്ടോ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിലൂടെ, പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗീയതയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നദികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കാനാണ്. കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നദികളുടെ കരകളിൽ തിട്ട കെട്ടുമ്പോൾ പാറ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർമ്മാണം നടത്തിയാൽ നദികൾ സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് പല ആളുകൾക്കും അപ്രിയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുരയിടം സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ ജോലി. പുരയിടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അത് സംരക്ഷിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരുപക്ഷെ ആറ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇറക്കി കെട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തു ഉടമസ്ഥന് വലിയ സന്തോഷം. ആ സന്തോഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പങ്കിടുന്ന പിച്ചിങ് വർക്കിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. നദികളിൽ ജലമുണ്ടാകുന്നതിനാണ് മുൻഗണന എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കയ്യേറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വലിയ രൂപത്തിൽ മലിനീകരണം നദികളിലുണ്ടാകുന്നു. പെരിയാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ. പെരിയാർ കുറേ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചാലക്കുടി ഭാഗത്തെ അരിമില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം, ആലുവ പ്രദേശത്തെത്തുമ്പോൾ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം, എറണാകുളത്തിൻ്റെ നഗരങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളടക്കം എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എറിയാൻ സൗകര്യപ്രദമായി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലസ്രോതസ്സുകളെയാണ്, നദികൾ മാത്രമല്ല. ഇത് അരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതു മനസ്സ് ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകണം. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ്. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച കുപ്പികളും മറ്റേ വെള്ളം കുടിച്ച കുപ്പികളും ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നദികളിലൂടെ. മദ്യപിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാചകം കൂടി ചേർക്കും, മദ്യപിക്കരുത്. ഇനി മദ്യപിച്ചാൽ തന്നെ മദ്യപിച്ച കുപ്പി നദിയിലേക്ക് എറിയരുത്. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്, ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നദികൾ മലിനമുക്തമാക്കണം, മാലിന്യം എറിയരുത് എന്ന വലിയ ബോധം ഈ നാട്ടിലുണ്ടാക്കണം. എന്നാൽ അതേസമയം നദികൾ മലിനമാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ വൈകിയാതെ തന്നെ കടുത്ത ശിക്ഷ, കർക്കശമായ ശിക്ഷ. പേടിപ്പിക്കാനല്ല, ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക, മാലിന്യങ്ങൾ എറിയരുത്. രണ്ടാമത്, ഗവൺമെൻറ് ഹരിതകേരളത്തിലൂടെ കാണുന്നത് നദികൾ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കലല്ല, ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം, അതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. നദികളുടെ കരകളിൽ ഒരു നീർത്തട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു റിവർ ബേസിൻ മാനേജ്മെൻ്റാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നദികളിൽ സ്വാഭാവികമായി വെള്ളം വരികയില്ല. പെയ്ത് കിട്ടുന്ന മഴ മുഴുവൻ ഒഴുകി കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്നത്തെ രീതിക്കൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകണം. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം, വാലുപോലെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് തെക്ക് വടക്ക്. കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഗ്രീഡിയൻസാണ്, ചരിവാണ്. വെള്ളം വേഗം കടലിലേക്ക് പോകും. മണ്ണിന് ലാറ്ററൈറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുമാണ്. ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ തക്കമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ, മഴക്കുഴികളടക്കം രൂപപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഹരിതകേരളം മിഷനിലൂടെ പറയുക. നദിയിൽ വെള്ളം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരില്ല. വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങണം, ഈർപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയരണം. അതുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിച്ച് ലഭിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക്, മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത്
നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക ചട്ടമുണ്ട് 300 പൊതുകാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇത്തവണയുണ്ടായ മഴയുടെ കുറവ് ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ വലിയ മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സന്നദ്ധ സംഘടന എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ലഭിക്കുന്ന മഴയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം. കേവലമായ നദി എന്നർത്ഥത്തിലല്ല നദികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനപ്പുറം ജലസുരക്ഷയുടെ ഒരു പാഠങ്ങൾ ഈ നാട് ഏറ്റെടുക്കണം. അവിടെ കിട്ടുന്ന മഴവെള്ളം ഓടയിൽ ഇറക്കി വിട്ട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി അയക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിച്ച് സുലഭമായി മഴ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയ ശീലങ്ങളുടെ ഹാങ് ഓവറിൽ നിന്ന് വിമോചിക്കപ്പെട്ട് അമൂല്യമാണ് ഈ വെള്ളം എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച്, സമഗ്രമായ ജലസുരക്ഷയുടെ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നാണ് ഹരിത കേരളം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ മിഷനിലൂടെ, പദ്ധതി എന്ന വാക്ക് പാടില്ല, മിഷനിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. നമുക്ക് നദികൾ പലതുണ്ട്. കരമനയാറ്റിലെ വെള്ളമാണ് ഈ രാമച്ച ചെടിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നൽകിയത്. എന്താണ് കരമനയാറ്റിലെ നദിയുടെ സ്ഥിതി? എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? പാർവതി പുത്തനാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ബഹുമാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബഹുമാനായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, രാജേട്ടൻ നേരത്തെ ഒരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അത് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാവണമോ, ഈ നാഷണൽ വാട്ടർവേയുടെ ജലപാതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാകണമോ? തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പാർവതി പുത്തനാർ എന്ന പോലെ ഒരു മലിന നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കാർക്കും ഭൂഷണമല്ല. അത് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളേറ്റെടുക്കണം. ഗവൺമെൻറ് അതിനോടൊപ്പമുണ്ട്, സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ ജലസുരക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീങ്ങാൻ നമുക്കാവണം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. നദിക്കൊരു സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നദികളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുറവിളി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും അത് നല്ലതിനല്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന്. വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചിന്ത തിരുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പമ്പ അച്ചൻകോവിൽ വൈപ്പാർ സംയോജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ മുറവിളി ഉയരുമ്പോൾ പമ്പയിൽ ഇന്ന് സർപ്ലസ് ജലമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം. കുട്ടനാടടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നതാകും പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദി കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള നദീ സംയോജന ആലോചനകൾ എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് നിലപാട്. നാഷണൽ വാട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയുടെ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം കേരളം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമാഭാരതി കേരളത്തിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കിനെ വികലമാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയോടും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് യോജിക്കുന്നില്ല. നദിയെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന ശക്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കട്ടെ. നന്ദി സർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സമാദരണീയനായ സംസ്ഥാന ജലവിഭവ മന്ത്രി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കെ ജയകുമാർ, പ്രിയങ്കനായിട്ടുള്ള MLA ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ,
വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള അഭിമതരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഓണാശംസ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് എന്ന ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെയും സജീവമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് വിനയപുരസരം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളം രൂപപ്പെട്ടിട്ട് 60 വർഷം തികയുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. ഐക്യകേരള പിറവിയുടെ 60ാം വാർഷികം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. നാനാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പൊതുവെ അഭിമാനിക്കാം. എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒട്ടും മോശമല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിനീതമായിട്ട് അഭിപ്രായം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകട്ടെ, ആരോഗ്യ മേഖലയാകട്ടെ, കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും രംഗമാകട്ടെ, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാകട്ടെ, ഒക്കെ തന്നെ കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് കൊച്ചിൻ മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്നു നടന്ന മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും സാക്ഷരതയുടെയും കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പരാമർശിച്ചത്. ഇതേ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലെ കന്നി പ്രസംഗത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഏതാനും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മാതൃകകളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഞാനീ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, 60 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരളം കൈവരിച്ച മഹത്തായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാനാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ച കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായത് കേരളത്തിൻ്റെ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ 4 ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടല്ല. കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഉയർന്നു വന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം തന്നെയാണ്, രാഷ്ട്രീയ ബോധം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നടന്ന വിളിപ്പേരിന് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ അർഹമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം 60 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാം ഗൗരവത്തോടുകൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന അതീവ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാനും ആ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളോട് സജീവമായി പ്രതികരിക്കാനും 3.25 കോടിയിലധികം വരുന്ന മലയാളികളോട് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം നേരിടുന്ന അതീവ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ടി തോമസ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ജലവുമായും നദിയുമായും നമ്മുടെ മണ്ണുമായുമെല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഏൽപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി അടുത്ത തലമുറകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ലേ? നാം നമ്മുടെ മക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഇതുപോലെയല്ല. ഇവിടെ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, പഴയ ഗുരുകുലകാലത്തെ സമ്പ്രദായത്തെ പോലെയല്ല, മക്കളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവരാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ. മക്കൾ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. മക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം പഴയ കാലത്തേക്കാൾ അധികമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക്.
അപ്പോൾ അവരോടുള്ള വാത്സല്യവും സ്നേഹവും അവരെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെയും വരുന്ന തലമുറകളുടെയും അനന്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഗൗരവത്തോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള പാർവതി പുത്തനാർ, ആ ആറിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റോ 5 8 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ എത്തുന്നൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ പാർവതി പുത്തനാറിൽ കുളിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. പടിയിറങ്ങി പാർവതി പുത്തനാറിലെ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരുന്നു, പാദം വെള്ളത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത്ര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത്ര പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള, കണ്ണുനീരിന് സമമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന അച്ചസ്ഫടിക സങ്കാശമായിട്ടുള്ള ജലമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർവതി പുത്തനാറിൽ. ഞങ്ങൾ കുളിക്കുക മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾ പാർവതി പുത്തനാറിലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇന്ന് പാർവതി പുത്തനാർ ഒഴുകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല, അത് നിശ്ചലമായി കിടക്കുകയാണ്. ഈ നഗരവാസികളുടെ മനുഷ്യ വിസർജ്യം കൊണ്ട് നിശ്ചലമായി തീർന്ന ഒരു ഇടമായി പാർവതി പുത്തനാർ എന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം ആ പുതിയ ആർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതൊരു പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ആമയിഴഞ്ചാൻ തോടുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നതായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മറ്റുമെല്ലാം തന്നെ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആമയിഴഞ്ചാൻ തോടിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ കൂമ്പാരം കാണുമ്പോൾ നമ്മിലുണ്ടാകുന്നത് ഭയമെന്നൊരു വികാരമാണ്. കൂന കൂടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള, വല്ലാതെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി കണ്ടെത്താൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് ഇന്ന് നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉദാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വരട്ടയാറിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാധിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ്. കേരളം വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നിൽ ജനകീയമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നടന്നിട്ടുള്ള വൻപിച്ച ക്യാമ്പയിനുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കേരളത്തിന് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ജനകീയ ആസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നാലും സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയിലേക്കുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ചുവടുവയ്പ്പായിരുന്നാലും ഒക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൈവരിച്ച മഹത്തായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെയും ഈ രാജ്യത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും വായനശാലകളുടെയും കലാ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇന്ന് നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഗൗരവതരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് പോയ തലമുറ തന്ന മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജലാശയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും നദികളെ ങ്ങളിൽ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മറ്റെല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അതീതമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന സന്ദേശമാണ് സദ്ഗുരു ഈ പ്രചാര ജാഥയിലൂടെ, ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്, ഉയർത്തുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിശ്ചയമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരുമിച്ച് കൈകോർക്കാം ഈ നാടിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കും വികാസത്തിനും വേണ്ടി എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കല്യാണത്തിന് സർവ്വമംഗളങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നേർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഒരറിയിപ്പുണ്ട്. മാതൃഭൂമി സീഡും ഈശ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യോത്തര മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
സദ്ഗുരുവും കുട്ടികളുമായുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ സിംഫണി ഹാളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംഘാടകർ ഇവിടെ നിന്ന് മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ പേരൻസ് ദയവായി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ പേരൻസിന് പ്രവേശനമില്ല. കുട്ടികളെ തിരിച്ചെത്തി രാജഗോപാലിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലും സഭയിലും അവശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടോ 4-5 കൊല്ലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40% വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ നിലയ്ക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം മലിനമായി, പ്രയോജനരഹിതമായി, വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ ജനം നേരിടുന്നത്. ഇവിടെ പറയേണ്ടായി പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ കാര്യം. ഞാൻ അവിടെ ഈ പാർവതി പുത്തനാരും കരമനയാറും കിള്ളിയാരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് സാക്ഷാൽ പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അവിടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പറയുമായിരുന്നു, 10-50 കൊല്ലം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ നദിയിൽ സുഖമായി കുളിക്കാമായിരുന്നു, കുടിക്കാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ന് ആ വെള്ളം തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സർക്കാർ നിയമം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് സദ്ഗുരുവും പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാക്കണം. നദികൾ മലിനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ കുറ്റാർഹമായ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഇത് സർക്കാർ നിയമം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ, അതിൽ ഇടതുപക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ മുന്തിരിപ്പനോ പിന്തിരിപ്പനോ ഇല്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റാരെക്കാളും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർക്ക് വോട്ടിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ നോക്കാത്തതായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർക്ക് ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് സദ്ഗുരു എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭത്തിന് പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെയും പിന്തുണ സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഭാവിയെപ്പറ്റി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. വളരെ അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഗുരുജി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ കെ ജയകുമാറിനെ ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ഗുരുജനങ്ങളെ, സ്നേഹിതർ, ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാരും പോകാൻ വഴിയില്ല, പോകേണ്ടവരൊക്കെ പോയി. അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നുള്ള ഭീഷണിയല്ല. ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഹൃദ്യത, ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച 2-3 നല്ല ചിന്തകൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സദ്ഗുരുവിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി, സദ്ഗുരുവിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാനവരാശിയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഒരു മനോഭാവമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യജ്ഞം പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നദി സംരക്ഷണം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല. ഒരു നദിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നദിയെ മാത്രമായി സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പരിപാടി വിജയിക്കട്ടെ, ഇതിന് ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ റാലിയോടൊപ്പം നടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നദി നന്നാവുകയില്ല. ഒരു നദി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് ഒരൊറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമല്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയോടും നമ്മുടെ
മൂല്യബോധത്തിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് നദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയോട്, നമ്മുടെ മൂല്യബോധത്തോട് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നദികൾക്ക് ദിവ്യത്വം നൽകിയ ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗംഗ അമ്മ, മാതാവാണ്, ദേവിയാണ്, എല്ലാമാണ്. എല്ലാ നദികളും നമുക്ക് ദിവ്യമായ നദികളാണ്. എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും നമുക്ക് ദിവ്യമാണ്. ഈ മണ്ണ്, ഭൂമി ദേവിയാണ്. എല്ലാം ദിവ്യത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണത്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ, ഈശാവാസ്യമിതം സർവം. ഈ മണ്ണും ഈ ഭൂമി, ഈ പർവ്വതം, ഈ ആകാശം എല്ലാം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പരമവിശുദ്ധമാണ് എന്നർത്ഥം. ഇത് തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യാനോ ഇത് വികലമാക്കാനോ വിലക്ഷണമാക്കാനോ നമുക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് നമ്മുടേത്. ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നദികൾക്ക് കൊടുത്ത ദിവ്യത്വം എന്നത് അന്ധവിശ്വാസമല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവയെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കലാണ് ആ ദിവ്യത്വം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പൂർവികർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പാഠം. പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള ബന്ധം പുനർനിർവചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള ബന്ധം പുനർനിർവചിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നദീ സംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത് നദി മാത്രം സംരക്ഷിച്ചാൽ പോരല്ലോ. സദ്ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വൃക്ഷങ്ങളോട്, മരങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മാറണം, മണ്ണിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മാറണം, വെള്ളത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മാറണം, അന്തരീക്ഷത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മാറണം. ചുരുക്കത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളോടുമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക വേദാന്തങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യത്വത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതജ്ഞതയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ജലസംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം അർത്ഥപൂർണമായി തീരുകയുള്ളൂ. ഇതിന് 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന്, ആദ്യമായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ചില വിചാരങ്ങളുണ്ട്. ആ വിചാരങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കേണ്ടത്. 3 കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന്, ആദരവുണ്ടാവണം. ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ല, നമുക്ക് തന്നതാണ്. ഒരു വലിയ കാരുണ്യം നമുക്ക് തന്നതാണ്. അതിനോട് ആദരവുണ്ടാവണം, അതിനോട് കൃതജ്ഞത ഉണ്ടാവണം, വിനയമുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഈ ആദരവ്, കൃതജ്ഞത, വിനയം, ഈ 3 മനോഭാവങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വെള്ളത്തിനോടും പ്രകൃതിയോടും വൃക്ഷത്തിനോടും വായുവിനോടും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജലസംരക്ഷണം, നദീ സംരക്ഷണം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരും. ഇതില്ലെങ്കിലോ, മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ടും ഈ കൃതജ്ഞതാബോധമില്ലെങ്കിൽ, ഈ വിനയമില്ലെങ്കിൽ, ഈ ആദരവില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ധൂർത്തടിക്കാൻ നമുക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചെറിയ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 50 വർഷമായി നിൽക്കുന്ന മരത്തെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ നമുക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ മണ്ണിനെ മലിനമാക്കാൻ നമുക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ മടി മാറണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് ആദരവുണ്ടാവുക, വിനയമുണ്ടാവുക, കൃതജ്ഞതയുണ്ടാവുക എന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ കൊണ്ടുതന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കടലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ നീരാവിയായിട്ട് സൂര്യനതിനെ നീരാവിയാക്കി ആ നീരാവിയെ തണുപ്പിച്ച് ഈ മേഘപാളികളിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളമായി തന്ന് അത് പുഴയിൽ വന്ന് പുഴയിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് ടാങ്കിൽ കയറ്റി ഈ ടാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളം ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഭൂമി എന്ത് കരുണയോടുകൂടി ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഏറി വന്നാൽ കുറച്ച് CC വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ലാതെ ഈ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഘനയടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രകൃതിയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദരവോടുകൂടി, വിനയത്തോടുകൂടി, കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഓരോ മരത്തിനോടും, ഒരു പുൽക്കൊടിയോടും, ഓരോ വൃക്ഷത്തിനോടും, ഒരു ജലകണത്തിനോടും പോലും പെരുമാറാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനമൊന്നുമല്ല, ഈ പ്രകൃതിയെ പരിരക്ഷിക്കൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയത. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയും നമ്മുടെ ജീവനും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെയും ജീവനെയും, ഇവിടുത്തെ ജലത്തെയും വായുവിനെയും, ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷത്തെയും, ഇവിടുത്തെ പുൽക്കൊടിയെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പെരുമാറാമെങ്കിൽ ജലസംരക്ഷണം, നദീ സംരക്ഷണം എന്ന് സദ്ഗുരു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം
പരിപാടി സഹായിക്കട്ടെ. നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം മറ്റൊന്നായി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനോട് നമ്മൾ കൂറ് പുലർത്തി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്നലെ വരെ ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ നാളെയും ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ കേവലം ശ്രോതാവായി വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ, ആ മാറ്റം ഭൂമിയിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകട്ടെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നദികൾ വീണ്ടും സജലകളായി ഒഴുകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്കും ഈ സൂക്ഷ്മമായി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഈശ ഫൗണ്ടേഷനിലെ മെഡിറ്റേറ്റർ അഭിലാഷിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ ചിന്താധാരയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. നദികൾക്ക് വേണ്ടി പതാക ഏന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം അവയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹരിതാപ ഹൃദയത്തിനാണ് ഈശ ഫൗണ്ടേഷൻ നന്ദി പറയുന്നത്. റാലി ഫോർ റിവർ കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ രാവിലെ മുതലേ ഉള്ള എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും സർവ്വ പിന്തുണയും നൽകിയ കേരള സർക്കാരിനാണ് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹരിത നയങ്ങൾക്കും ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ മുഖ്യമന്ത്രി തിരക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നമ്മളോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും നിസ്സീമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ്, പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കെ ജയകുമാർ എന്നിവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ദൃശ്യശ്രാവ്യ പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ്. നവമാധ്യമങ്ങളെയും മറക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികൾ ഈ ആശയത്തെ ജീവനോടടുപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നവരാണ്. അവരാണ് ഈ സംരംഭത്തെ ഏറ്റെടുത്തതും വിജയിപ്പിച്ചതും. അവരായിരിക്കും വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാക്കിയാവുന്ന നീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും. അവർക്കുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ല. ആശയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ കുട്ടികൾ, രാവും പകലും പണിയെടുത്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, ഈ ചടങ്ങുകൾ മനോഹരമാക്കിയ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ ബ്ലൂ മെർമെയ്ഡ് ഇവൻറ്റ്സ്, കാവലാളുകളായി നിന്ന പോലീസുകാർ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനി പ്രധാനമായും നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ റാലിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മഹീന്ദ്ര റൈസ്, അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്, PVR, ഐഡിയ, നിക്, ഇനോക്സ് എയർ പ്രോഡക്ട്സ്, ക്യാംലിൻ, റെഡ് FM, ഗുഡ് എർത്ത്, ഫീവർ FM, റേഡിയോ സിറ്റി, ബിഗ് FM, ONGC, വയാക്കോം 18, സ്റ്റാർ, സോണി, TV18, സി, ദൈനിക് ഭാസ്കർ, GMR, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദി, ഹീറോ ഫിൻകോപ്പ്, BTV, ഫിനോലെക്സ്, OLA ക്യാബ്സ്, IRCTC, CII, വോഡഫോൺ, ലീവ് പ്യുവർ, ഇൻഡിഗോ, എയർടെൽ, മെക്കാൻ, അപ്പോളോ, ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ്, ആദർശ് ക്രെഡിറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ്. അതുകൂടാതെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ റീജിയണൽ സ്പോൺസേഴ്സായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ, കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ റീജിയണൽ കോ പാർട്ട്നേഴ്സായ ഈശ ബെയറിങ്സ്, സുധ ഹോസ്പിറ്റൽ, കന്യാകുമാരിയുടെ റീജിയണൽ പാർട്ട്നേഴ്സായ RSM സപ്തഗിരി ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ട്രിച്ചി റീജിയണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കാവേരി ഹോസ്പിറ്റൽ, ശാരദാസ്, ബാംഗ്ലൂർ റീജിയണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടുവാഡ് പ്രോ, 9 സ്റ്റാർ, ചെന്നൈ റീജിയണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് വോബാക്, SBI, ഹൈദരാബാദ് റീജിയണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് റീജിയണൽ അരബിന്ദോ ഭാമ, വിജയവാഡ റീജിയണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്ണർ ആദിത്യ ബിർല, അഹമ്മദാബാദ് ഇവൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, റീജിയണൽ പ്രൈം പാർട്ട്ണർ ആദർശ് ക്രെഡിറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, ഇൻഡോർ ഇവൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ ആദർശ് ക്രെഡിറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി,
Lucknow Regional Prime Partner, Royal Constructions, Jaipur Event Partner, Adarsh Credit Cooperative Society, Chandigarh Event Partner, Adarsh Credit Cooperative Society, Delhi Regional Prime Partner, SREI Regional Support Partner, Mekkellam, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈശ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ യോഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സദ്ഗുരുവും കുട്ടികളുമായുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും പ്രസ് മീറ്റും മാസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലെ സിംഫണി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. നന്ദി.